Okay, good morning. So yesterday we were looking at addressing modes, a few addressing modes, and today we look at lookup table and table processing. So addressing modes means you have data which could be in a register, or it could be in the memory, or it could be provided as immediate values along with the instruction. This is how you could get data. CPU could get data. And there are 4 addressing modes. One is immediate, that is the literal, and one is a register, direct. So you have the file register, and there is direct addressing, and there is register indirect addressing, and indexed read-only memory addressing. So register indirect, the first two we had seen in a previous module also, immediate and direct. Register indirect, we saw file select register, FSR. There were 12-bit registers, FSR. There are 3 types, 3 FSRs, FSR 0, FSR 1 and FSR 2. Those were the file select registers. And they are divided into low and high because they are 12 bits, not 8 bits. So there was FSR 0L, FSR 0H. Those were pointers. So this FSR at 12 bit, they would point to some memory location, some address. We just look at this portion only, FSR. Say FSR 12 bit, it would point to a memory location. So FSRs are file select registers. They are 3 in numbers, 12 bit each, and they point to a location. And the data we move into this indirect register. So each FSR has a IND, indirect register. So that was a register indirect addressing mode, and we can load FSR with some value. So FSR can be 1, 2, 3. So for a load FSR with 30H means you are making this FSR point to this RAM whose address is 30H. You are pointing to a RAM whose address is 30H. So that is a pointer. FSR points, which means it contains an address. So that address has to be loaded into the FSR, 0, 1 or 2. So this is a RAM location pointer, file select. So that is how we use this register indirect. We are pointing to a register and data is brought into the IND. So this is what we had seen. It's indirect, and since it is 12 bit, suppose we want to use a loop. When we use a loop, we will just increment. So the lower byte is there, higher byte is there. From the lower byte, the carry should go to the higher byte. So for all that, we have this increments, these types of increments. These are associated with one instruction, clear. So similarly for other instruction also, you can have these increments. A clear instruction കൂടെ തന്നെ ഉള്ള ഇൻക്രിമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻക്രിമെന്റുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആഫ്റ്റർ ക്ലിയറിംഗ് file register pointed by FSR, FSR stays the same. Here your FSR is incremented after clearing. This is pertaining to a clear instruction, and this is incremented and then cleared, and this is after clearing
you are decrementing, and this one, this is something which is commonly used, that is why I had written widely used here. You are clearing register file pointed by FSR plus working register. This instruction plus WN. So this is associated with a clear instruction. Clear ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പോയിന്ററുകൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം പോയിന്റേഴ്സ് ആണ്. FSR എല്ലാം പോയിന്റേഴ്സ് ടു ആൻ അഡ്രസ്. അപ്പൊ ഈ അഡ്രസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പുറകിലത്തെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോവുക ലൂപ്പിലാണെങ്കിൽ. So you are pointing to an address, you go to the next one or the previous one. So these are all pointers. FSRs are pointers to an address. So that is the indirect addressing. So associated with all instruction, you can have associated with, similarly for other instruction also you can have this increment, not just for clear but for other instructions as well. We had seen an example last class for which move was there, and along with the move also this clear was there. Now this lookup table and table processing. So here we have a defined byte directive. So defined byte directive would allocate values to some addresses which we will provide. So defined byte. So this is 500. So this lookup table means you put some values and you take out those values when needed by the program. So you did not do any processing that time. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ CPU വേറെ പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യേണ്ട, ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സൈൻ എക്സിൻ്റെ സൈൻ 30 അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ മതി, അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. അപ്പം അങ്ങനെ ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ, കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്താണോ ആ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ മതി, അതാണ് ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ, സോ ദിസ് വാസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, വി ഹാവ് ബേൺഡ് ഫോളോയിങ് ഫിക്സഡ് ഡാറ്റ ഇൻ ടു റോം. അതാണ് റോം അഡ്രസ്സിങ് വരുന്നത്. റോം ഓഫ് എ പിക്. Give the contents of ROM location starting at 500H. So you define a location. This is a data in ROM. Location is 500. You define byte. This is decimal 28, which is 1C in hex. And that would be in 500, 1C. It will be stored there. So ROM is actually used for code. However, we can use it for storing data in this addressing. So that is this ROM addressing. So here we have defined byte in the next location 501. This is binary. B is there. This is binary. That is 35 in hex. So in hex you will get 35 in 501. And next is defined byte 39. That is already in hex, so 39 would be there in 502. Then again you go to another location. So here there is a comment that it should be an even address. Many times there are some restrictions. So when you do programming, you have to conform to that specification, like it should be a even number, because it would be 2 byte etc. mostly. So always it would be an even number restriction would be there. That is why it's 510. Now you are putting a value y. In quotes mean it's an ASCII corresponding to y is 59. എല്ലാ നമ്പറിനും ASCII values ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോഡ്സിലിട്ട വൈയുടെ ASCII 59 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 59 നമ്മൾ 510 സേവ് ആയി. ഇപ്പോൾ ഈ റോമിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യണം.
പ്രോഗ്രാമിനാണ് റോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാറ്റ നമുക്ക് റോമിൽ സേവ് ചെയ്യാം. ഡിഫൈൻ ബൈറ്റ്. Defined by 2005. So 2 in one location, next location 005. And you go to another location. Again, should be an even address 518. 518 defined byte in double quotes. ASCII string ആണ്. അപ്പോൾ Hന്റെ ASCII first location. Hello. Eയുടെ ASCII next location starting from 518. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So those are the instruction for or saving the data. And now we are going into lookup tables. So you need to read table elements. So you need to read table elements. അപ്പോൾ ടേബിൾ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനൊരു പോയിന്റർ ഉണ്ട്, അതാണ് ടേബിൾ പോയിന്റർ. Add address pointer to data. അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റയ്ക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ ലുക്കപ്പ് ടേബിളിൽ നിന്ന് പോയിന്റർ ആണ് ടേബിൾ പോയിന്റർ. So there is a table pointer which will point to an address. So this is a table pointer. ഇത് 21 ബിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലോയും ഹൈയും അപ്പറും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. 8 ബിറ്റാണ് ഓരോന്ന്. അപ്പോൾ ടേബിൾ പോയിന്റർ ഇവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്യും. പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി അഡ്രസ് ടേബിൾ പോയിന്റർ. പിന്നെ അതിലെ വാല്യൂ എടുത്ത് ടേബിൾ ലാച്ചിൽ വരും. വാല്യൂ പോയിന്റർ 21 ബിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഡാറ്റ 8 ബിറ്റ് ആണ്. So it will come into the table latch which is 8 bit and table pointer is 21 bit. So it has 3 registers, low 8 bit, high 8 bit and upper is the remaining bits. These are all in SFR register. ഇതെല്ലാം ടേബിൾ പോയിന്റർ എല്ലാം SFR രജിസ്റ്ററിലാണ്. സോ ഈ ടേബിൾ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടേബിൾ പോയിന്റർ, അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ്. രജിസ്റ്റർ ടു സ്റ്റോർ ഡാറ്റ, അത് ഫെച്ച് ചെയ്ത് CPU വരുന്നത് ടേബിൾ ലാച്ചാണ്. സോ ഇതൊരു പോയിന്റർ ആണ്. പോയിന്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ വരുന്നത് ടേബിൾ ലാച്ചിലാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ടേബിൾ ലാച്ച്. എഗെയിൻ നമ്മൾ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അത് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെന്റ് ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ടേബിൾ പോയിന്റർ. ഇപ്പം 8 ബിറ്റിന്റെ 3 രജിസ്റ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉള്ളത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്യാരി ലോവർ ബൈറ്റിൽ നിന്ന് ഹയർ ബൈറ്റിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട്. അപ്പം അതിന് ടേബിൾ റീഡ് ആൻഡ് എ സ്റ്റാർ ഈസ് ദെയർ. ഇതാണ് ടേബിൾ റീഡ് എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പം ടേബിൾ റീഡ് ചെയ്യും. ടേബിൾ പോയിന്റർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലാച്ചിൽ വെക്കും. ടേബിൾ പോയിന്റർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലാച്ചിലേക്ക് വെക്കും. അതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടേബിൾ പോയിന്ററിന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കുക, അവിടെ പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് എന്നൊന്നും എഴുതുന്നില്ല, ഈ ആസ്ട്രിക്സ് ആൻഡ് പ്ലസ് എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് ടേബിൾ റീഡിങ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് പോയിന്ററിൽ ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്, ആ അഡ്രസ്സ് റീഡ് ചെയ്ത് ലാച്ചിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇത് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൂപ്പ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇത് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യുക, പോസ്റ്റ് ഡിക്രിമെന്റ്. ഇത് പ്രീ ഇൻക്രിമെന്റ്, ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുക. പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ആൻഡ് ഡിക്രിമെന്റ് ഓർ ഡിക്രിമെന്റ്. ഇത് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ യൂസ് എനി ഓഫ് ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ ആക്സസിങ് എ ഡാറ്റ വിച്ച് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ. The byte of data is read into the table latch register from the code space pointed to by table pointer. Table pointer point ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനിലെ ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ടേബിൾ ലാച്ചിൽ വെക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ എഴുതുന്നത്.
So these are the auto increment option of table pointer, and these are the table pointer which specifies the address, and then the data goes into the latch. Similarly, you can write പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഈ ടേബിൾ റീഡിന് വരെ റൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എപ്പോഴും റീഡ് ആയിരിക്കും, കാരണം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഓടിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ നമ്മളൊരു പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാകും, പോർട്ടിലെ വാല്യൂ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ പോയിട്ട് റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും ലുക്കപ്പ് ടേബിളിൽ നിന്ന്. അപ്പം നമുക്കിതിൽ പ്രോസസ്സിങ് ടൈം ലാഭം കിട്ടും. So, assume books എല്ലാം അമേരിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും. USA is burned into Rome location starting 500H. അപ്പോൾ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ USA എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഡിഫൈൻ ബൈറ്റ് 500, ഒറിജിൻ 500. Data is burned into the code space starting at 500. Origin 500. My data defined by USA in double quotes. U in the ASCII 500 varum. S in the ASCII 501 varum. A in the ASCII 502. Appa in the program, Rome location contain 500 to 502 HL. The contents and ASCII of U is 55 ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 55 ഉണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് MP ലാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാനുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് ആക്ച്വലായിട്ട് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഓരോ രജിസ്റ്ററിലെ വാല്യൂ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫിഗർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ആക്ച്വലി യു ആർ ഹാവിങ് സം ഡാറ്റ ബേൺഡ് ഇൻ ദിസ് അഡ്രസ് ഇൻ ദി റോം, which means you had used defined byte directive to store this corresponding ASCII value of U, S and A in 500, 501 and 500. Now you want to send it to port B. So burn into ROM starting at 0. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോഡ് 0 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യു ആർ ക്ലിയറിങ് ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പോർട്ട് ബി. സോ പോർട്ട് ബി എല്ലാ ബിറ്റും ക്ലിയർ ചെയ്താൽ അത് ഔട്ട്പുട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാഡ് സീൻ ഏർലിയർ. പോർട്ട് ബി ഈസ് സെറ്റ് ആസ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട്. നൗ മൂവ് എ ലിറ്ററൽ വാല്യൂ ടു വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ വിച്ച് ഈസ് 0. അപ്പം നമ്മൾ ടേബിൾ പോയിന്ററിൽ വാല്യൂ ഇടണം, 500 ഇടണം. ടേബിൾ പോയിന്റർ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് എടുത്ത് പോർട്ടിലേക്ക് അയക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ 500 0 അത് ടേബിൾ പോയിന്റർ ലോയിലേക്ക് ഇട്ടു. പിന്നെ 0 ഇതെടുത്തു, 5 എടുത്തു, അതിൻ്റെ ഹൈയിലിട്ടു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ടേബിൾ പോയിന്റർ ഹൈയിലേക്ക് ഇത് വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ വഴി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ 500 ടേബിൾ പോയിന്ററിൽ ഇടണം. ടേബിൾ പോയിന്ററിൽ ഇട്ടാൽ ടേബിൾ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ആഫ്റ്റർ റീഡ് ടേബിൾ പോയിന്റർ സ്റ്റേസ് ദി സെയിം. അപ്പം നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം. അപ്പം ടേബിൾ റീഡ് മൂവ്. ടേബിൾ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ഫ്രം 500, പോയിന്ററിൽ 500 ഇട്ടതുകൊണ്ട് അത് ടേബിൾ ലാച്ചിലേക്ക് വരും. ടേബിൾ പോയിന്ററിൽ നമ്മൾ 500 ഇട്ടു. ഇനി ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ 500ൽ യു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ASCII വാല്യൂ 55 ടേബിൾ ലാച്ചിൽ വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ആൻഡ് നൗ it is moved from one file location to another file location, in which one file location is table latch, which is having 55, to port B, and we are sending to port B because port B is now configured as an output port. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ മൂവ് യു എന്നുള്ളത് 500ൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യുവിൻ്റെ ASCII ആണത്.
കോഡ്സിൽ ഇടുമ്പോൾ ആസ്കി 55 ആണ്. അപ്പോൾ ആ ആസ്കി വാല്യൂ പോർട്ട് ബിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അത് ടേബിൾ ലാച്ചിൽ കൊണ്ടുവരണം. ടേബിൾ ലാച്ചിൽ നിന്ന് പോർട്ട് ബിയിലേക്ക് ഇടണം. അപ്പോൾ മൂവ് ഫയൽ രജിസ്റ്റർ ടു ഫയൽ രജിസ്റ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ടേബിൾ ലാച്ചിൽ വാല്യൂ വരണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ടേബിൾ പോയിന്ററിൽ ആ 500 കൊണ്ടുവരണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടേബിൾ റീഡ് ചെയ്യണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ച്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാം. ടേബിൾ പോയിന്റർ ലോ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 501ലേക്ക് വരും. വീണ്ടും ടേബിൾ റീഡ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും ഇത് ഈ ലാച്ചിൽ നിന്ന് പോർട്ട് ബിയിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ എസിൻ്റെ ആസ്കി വരും 501. വീണ്ടും ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റർ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും റീഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും പോർട്ടിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഡു ഇറ്റ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു. You could have brought a loop here by using some other instruction which would have incremented this table read pointer. Okay, just staying there means you need to write an increment instruction, so which means you are writing a code and it is being repeated again and again. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 തവണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് ഇല്ലസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ. Okay, so we start with table pointer. So we are having 0, 5 and 0. The instruction table read moves contents of ROM location to table latch. Register table latch contains 55H, the ASCII value of U. This is moved to port B. Next table pointer is incremented to make it 501 table pointer. Then table read instruction will get content into next ROM location 501, which holds character yes ASCII corresponding to us. Then it is moved to port B and so on. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പം ഇതിൽ ഈ എക്സാമ്പിൾ അത് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ USA എന്നുള്ളതിന് പകരം ദി പ്രോമിസ് ഓഫ് വേൾഡ് പീസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ 500 എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ അത് ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം 500ൽ ടിയുടെ ആസ്കി, 501ൽ എച്ചിൻ്റെ ആസ്കി, ഇയിൽ 0ൻ്റെ ആസ്കി, ഇതിങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, per defined byte, but data is burned first into some location. അത് നമ്മൾ CPU-ൽ എഴുതിയിട്ട് now place in RAM location 40H, പോർട്ട് ബിക്ക് വരും വേറൊരു ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം. ഇത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ പ്രോഗ്രാംസ് തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ബൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ ബേൺ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു 0 സ്ട്രിങ് ഉണ്ട്, അത് എൻഡ് ചെയ്ത് എന്ന് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു 0 ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. So something we have in 500H, and we know that we can use define byte directly to store some data equivalent to the ASCII of this string in 500H. We know how to do it. So it is burned here. And now we are starting a code, a program at 0. Now we know we can use table pointer. So we should have table pointer to have this 0 and 50 in low and high, and we should load the table pointer. We should load the table pointer with 500, and then we are pointing to a location 40 here. See, 40. But load file select register FSR 2. So register FSR 2 is used as pointer to RAM. So what is happening here is table pointer is pointing to 500. There you have this world piece, that ASCII at 500. So the table pointer is pointing to one location, and the file select register is pointing to another location which is 40. So you have to bring it from that 500 and write in this 40. So here also you need a pointer.
So that is file select register, FSR. So you have 2 pointers now. Okay, file select register 2 load ചെയ്തു 40 വെച്ചിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ടേബിൾ പോയിന്ററിലെ ഡാറ്റ ലാച്ചിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഇത് റീഡ് ചെയ്യാം, അതോടൊപ്പം ഇൻക്രിമെന്റും ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് വേറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം അവിടെ തന്നെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. റീഡ് ആൻഡ് ഇൻക്രിമെന്റ്. സോ ജസ്റ്റ് സീ ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഹിയർ. റീഡ് ടേബിൾ, read, then after that post increment table point. So read and increment. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിന് വേറെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻക്രിമെന്റ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു, ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ്. ടേബിൾ റീഡ് ദി ടേബിൾ. അപ്പോൾ ടേബിൾ പോയിന്ററിൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് 500. അപ്പോൾ 500ൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുത്തു, അത് ടേബിൾ ലാച്ചിലേക്ക് വെച്ചു, പിന്നെ ടേബിൾ പോയിന്റർ 501ലേക്ക് പോയി, അത് ഇൻക്രിമെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഡാറ്റ ലാച്ചിൽ വന്നത് ടേബിൾ പോയിന്റർ പോയിന്റ് ചെയ്ത ലൊക്കേഷൻ 500ലുള്ളത് നമ്മൾ ടേബിൾ ലാച്ചിൽ വന്നു, അത് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു. ഇനി ഈ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് മൂവ് വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ ടു റാം, ഇൻക്രിമെന്റ് FSR2, post increment 2. So you are having this file register and this file register is 40H. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഫയൽ രജിസ്റ്റർ 2 and you are after moving to that file select register. ഫയൽ സെലക്ട് രജിസ്റ്റർ 2ൽ 40 ഉണ്ട്. അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് 41ലേക്ക് പോകും. കോപ്പി വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ. ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിൽ എന്തുണ്ട്, ടേബിൾ പോയിന്ററിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന 500ലുള്ള ഡാറ്റ ടേബിൾ ലാച്ചിലേക്ക് വന്നിട്ട് വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിൽ പോയി. ആ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റാം 40ലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള പോയിന്റർ നമ്മൾ FSR2 ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് 2 ഇൻക്രിമെന്റ് FSR2. ഇത് വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ ടിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ്കി 40ലേക്ക് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യും. ആൻഡ് യു വിൽ ബ്രാഞ്ച് അഗെയിൻ, യു കീപ്പ് ഓൺ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. എപ്പോഴാണോ 0 വരുന്നത് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യും. ആ 0ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ 0 ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ റെഡ് എൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്, എക്സിറ്റ് ഇഫ് എൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്ങും ഈ ബ്രാഞ്ച് ഇഫ് 0യും ഈ 0 ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റൻഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു 0 ഇടാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ you use a table pointer as well as file select register as a pointer. Okay, so you should be clear that you are pointing to an address in table pointer and you take it out to the table latch, and again in the file select register also you can point to a address. So you can use 2 pointers. Now lookup table. Basically, these are all to access elements of a table with minimum operation. So we have lookup table. Say suppose you have a value x which is red. You want to find the third power of that for some operation. Then you can save that third power. X cube നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം, എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ടൈം സേവിങ് ഉണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ ഫങ്ഷൻ ആണല്ലോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അസ്യൂം വി ആർ ഹാവിങ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. വിൽ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. അസ്യൂം ദാറ്റ് ലോവർ 3 bits of port C are connected to 3 switches. So it is in the field, you are monitoring something, you are having 3 switches and it is connected to port C and using 3 switches. So in the field you are monitoring the 3 switches, and for the different combinations, 7, 8 combinations, you have values here, ASCII values. Write a program to send the ASCII character to port D based on the status of the switch. So for corresponding to the status of the switch, you should send ASCII values of this. So that is the question here.
So you have 3 switches. If first one is on and next 2 are off, this is read in port C, and then in that case you have to send this ASCII 4 to port D. If the 3 switches were all on, then you would have to send this port 7 ASCII value. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലുക്കപ്പ് ടേബിളിൽ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടേബിൾ പോയിന്ററും ഫയൽ സെലക്ട് രജിസ്റ്ററുമാണ്. സോ ഹിയർ യു ആർ റീഡിങ് പോർട്ട് സി. When you read port C, you have to input it, which means you have to set 1 ആണ് input, 0 ആണ് output. 1 for input and 0 for output. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പോർട്ട് സിയിൽ ആ രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മളെല്ലാം 1 റൈറ്റ് ചെയ്താൽ ഇൻപുട്ട് റെഡി. ഇനി ക്ലിയർ, നമ്മൾ പോർട്ട് ഡി ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കണം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തു. സി പോർട്ട് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്തു, ഡി പോർട്ട് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്തു. ഇനി പോർട്ട് സിയിലുള്ളത് നമ്മൾ സിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ സിയിലെ 8 ബിറ്റും കിട്ടും നമുക്ക്. 8 ബിറ്റിൽ നമുക്ക് 3 ബിറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. 8 ബിറ്റിൽ 3 ബിറ്റാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 3 ബിറ്റിൽ 1 വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ലീഡിങ് ബിറ്റ്സ് 0 ആക്കിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ട് ഇതിനെ ആൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലീഡിങ് ബിറ്റ്സ് 5 എണ്ണവും ആൻഡ് 0 ആയിട്ട് ആൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം 0 ആയി പോകും. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 3 ബിറ്റ്സേ കിട്ടുള്ളൂ. സോ വി ആർ മാസ്കിംഗ് ദി 5 ബിറ്റ്സ്, വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഓൺലി ദി 3 ബിറ്റ്സ്. ഈ 3 ബിറ്റ് മാത്രം മതി, ബാക്കി 5 ബിറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഈ 3 ബിറ്റ് എടുക്കും. നൗ വി ആർ കോളിംഗ് ദിസ് ആസ്കി ടേബിൾ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ വാല്യൂ വേണം. ഓക്കെ, യു നീഡ് ദിസ് വാല്യൂ ടു ബി prior to everything. You need these values to be saved in this ASCII table. And now ഇപ്പോൾ ഇതിലെ കോമ്പിനേഷൻ അനുസരിച്ച് അതിലെ വാല്യൂ എടുത്ത് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. സോ കോൾ ASCII ടേബിൾ. സോ ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ ഫോർ ASCII നമ്പർ 0 to 7 ASCII ടേബിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 2 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആദ്യം ഉണ്ട്. അത് ഞാനിപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം. അത് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് എപ്പോഴും ഈവൻ ആയിരിക്കണം. 2 ബൈറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റിട്ടേൺ ആണ്, റിട്ടേൺ. അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് 2 ബൈറ്റ് ആവേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിനെ 2 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ വിത്ത് ലിറ്ററൽ 2. അതാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലോയും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഹൈയും ഉണ്ടാവും. 2 രജിസ്റ്ററാണ്, പ്രോഡ് എൽ ഹൈ. അത് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിൽ ഉള്ളതാണ്. പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഹൈയും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലോയും. ഈ ടേബിൾ ലാച്ച്, ടേബിൾ പോയിന്റർ ഒക്കെ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ രജിസ്റ്ററുകളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഒന്നും കൂടി നോക്കണം. വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ we will come across more registers as we proceed. So product ലോയും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലോയും ആർ ഹൈ ആൻഡ് ലോ ആഫ്റ്റർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡെക്സിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. So we will become clear after a few programs, all these things. So what actually you want is ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൗണ്ടർ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അതിനും ലോയും ഹൈയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് 8 ബിറ്റ് അല്ല, അത് 21 ബിറ്റാണ്. 21 ബിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിനും ലോയും ഹൈ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിനും ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ച്വലി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറാണ് ഇത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇപ്പോൾ ഇത് 2 ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ 2 ബൈറ്റ് ഇത് കൂടി ഇവിടെ കൂടി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ
പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇവിടെ പോണതിന് പകരം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇവിടേക്ക് വരും. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ലോയിൽ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിലെ വാല്യൂ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ലോ ബൈറ്റ് ആണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ മോർ ദാൻ 8 ബിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോ ബൈറ്റിൽ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് 101 ആണെങ്കിൽ 5. അപ്പോൾ ഈ പോർട്ട് റീഡ് ചെയ്ത 5ഉം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 5 കിട്ടും. നമ്മളിത് മാസ്ക് ചെയ്തു, എല്ലാ ബിറ്റ്സും റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ലീഡിങ് 5 ബിറ്റ്സ് അപ്പർ 5 ബിറ്റ്സ് മാസ്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ലോവർ 3 ബിറ്റ്സ് കിട്ടി. അപ്പം അതുമായിട്ട് വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിൽ ആദ്യം പോർട്ട് സിന്ന് റീഡ് ചെയ്ത 5 നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, say 5, if you had we read it and we would mask the upper bits and we will get 5. And so we have to move to this particular ASCII. അപ്പം അവിടേക്കാണ് ചാടണം. അപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇവിടെ ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ 5ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്കിയിലേക്ക് ചാടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യൂയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ലോ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു രജിസ്റ്റർ വിച്ച് ഈസ് 5 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്ന് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. സോ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ലോ പ്ലസ് വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ. സോ ഹിയർ had we jumped to this, we would have got ASCII for 0, 1, 2. Notice that each ASCII value is placed in the ROM at even address. So there are certain restrictions for placing the ASCII value, and there are 2 instructions for initializing to that even address. And so actually what is happening is we will learn this program counter. അപ്പോൾ അത് 8 ബിറ്റ് അല്ല, 8 ബിറ്റ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ലോയും ഹൈയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ടേബിൾ പോയിന്റർ ലോയും ഹൈയും ഒക്കെ ഉണ്ടായ പോലെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തിരിച്ചു വരണം, പോർട്ട് ഡിയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെ നിന്ന് 5ന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ്കി എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഈ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിൽ വന്നിട്ട് പോർട്ട് ഡിയിലേക്ക് സെൻഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ പിന്നീട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പോകും, ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക്. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ദെയർ, വി ഹാവ് ടു കണക്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ടെൽ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ കോൾ ആൻഡ് റിട്ടേൺ. സോ വെൻ യു കോൾ ആക്ച്വലി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ plus 4, so it depends on the instruction, how many bytes are there. So the next instruction address will go into the top of stack. TOS no top of stack. Okay, so ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പം ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പ്രോഗ്രാമിനെ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പം ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ സബ് റൊട്ടീൻ കോൾ ഓഫ് എൻറ്റയർ 2 MB ഫസ്റ്റ് റിട്ടേൺ അഡ്രസ് ഈസ് പുഷ്ഡ് ഓൺ ടു ദി റിട്ടേൺ സ്റ്റാക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ വേറെയും ബിറ്റുകളുണ്ട്, അതും നമ്മളിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല. സോ ഫോർ ദി ടൈം ബീയിങ് വാട്ട് വി നോ ഈസ് വെൻ യു കോൾ സംതിങ് യു ഹാവ് ടു റിട്ടേൺ ടു ദിസ് പോയിന്റ് ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദിസ് സബ് റൊട്ടീൻ, and for which you need to save this address to top of stack. So that will be automatically done. So when you jump, you are actually jumping to this PCL plus working register which has this value which we have read, and then you return LW. So return LW also is you are moving this value, ASCII value to working register, and the top of stack is moved into program counter. Okay, ഇത് റിട്ടേൺ വരുമ്പോൾ ഈ ആക്ഷൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ASCII എടുക്കുന്നു, ഈ ലിറ്ററൽ ഇൻറ്റു വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ, ഇതിൻ്റെ ലിറ്ററൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ASCII ഇപ്പോൾ 5 ആണെങ്കിൽ 5ന്റെ ASCII വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിൽ പോവും. അപ്പോൾ 5ന്റെ ASCII വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിൽ പോവുകയും ചെയ്യും,
അതിൻ്റെ ആസ്കി വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. നേരത്തെ ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്കിൽ സേവ് ചെയ്ത വാല്യൂ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ലാച്ച് യുവും ലാച്ച് എച്ചും ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ വി വോണ്ട് ഗോ മച്ച് ഡീറ്റെയിൽ അറ്റ് പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ. സോ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ ഈസ് ലോഡഡ് വിത്ത് ദി ലിറ്ററൽ വാല്യൂ കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആസ്കി വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിൽ വരും. ദി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഈസ് ലോഡഡ് ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാക്ക്, ദി റിട്ടേൺ അഡ്രസ്, ദി അപ്പർ ആൻഡ് ഹൈ അഡ്രസ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരും പിന്നീട്. So what we do is you just jump to this, you get the value, and you naturally the program would start executing at this instruction, because that value which is pushed to the stack will be popped out of the stack, and then the instruction is executed, which will be ASCII 5 in the corresponding value port D ലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so we have one more portion, so that we will look at tomorrow. Lookup table in RAM.